अज दा विशेष दिन है। क्यों विशेष है? अज दे दिन दल पंजन गुर सूरमा बड़ योधा बहु परोपकारी जी धर्मवीर सतगुरु मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज हजूर दे अवतार धारन का दिन है। सतगुरां जी का अवतार गुरपुरब होने करके संखेप जीवन सतगुरां जी का आपां सरवण करांगे। फिर शहीदां दे चरण परसदे हुए लड़ीवार कथा सरवण करांगे। जिहड़े दिन जिन्हां समयां ते सतगुरु जी धरती ते अवतरे हन ना, वो समय बहुत विशेष ने, वो दिन बहुत विशेष हैं। एक तो सतगुरु जी दे आउण करके वो दिन धन हो गए, वो समा धन हो गया। दूसरा साध संगत जी उस समय की भी बहुत भारी विशेषता है अपने आप विच भी, जदों निरंकार स्वरूप सतगुरु जी ने अवतार धारिया है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे गृह विखे सत्कारयोग माता गंगा जी दे उदर तो गुरु की वडाली दे नाम नाल प्रसिद्ध नगर है, जिथे धर्मवीर सतगुरां जी का अवतार होया। सतगुरां जी ने शुकराने विच शब्द उचारण कीते सी, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करहे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी। सतगुरां जी ने परमेश्वर का शुकराना किया। वाहिगुरु जी ने महाराज जी ने बाणी विच शब्द कहे कि सानू पुत्र दी दात बख्शिश की है। भावें अंतरीव अर्थ ने परमार्थ का सतगुरां उपदेश दिता है। सतगुरु जी ने सानू व्यवहारक उपदेश भी दिते है, परमार्थ को उपदेश भी सतगुरां बख्शिया है। तो साध संगत जी सतगुरु जी ने सानू ये आग्या की है कि दिती हुई दात का सदा निरंकार का शुकराना करना, वाहिगुरु जी का धन्यवाद करना, फिर परमेश्वर की बेअंत खुशी प्राप्त होंदी है। माता गंगा जी बड़े सुधे सुभाव दे, बड़ा निर्छल सुभाव सी माता जी का। बीबी करमों ने ताना मारिया सी कि तुहानू नहीं पुत्र प्राप्त होना, ये जिहड़ी गुरियाई की दात है, तख्त है, ये मेरे पुत्र मेहरबान नू मिलेगा। क्योंकि ये समझिया जाता सी ना पहला कि जिहड़ा राजे का वड्डा पुत्र हुंदा है उन्नू तख्त मिलता है, फिर वड्डे पुत्र का वड्डा पुत्र उन्नू तख्त मिलता है। पर ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने पलटती सी मर्यादा। हो रियो गंग बहाई है दुनियाई आखै कि क्यों। गुरु बाबा जी ने उल्टी गंगा वकाती। दुनिया कहती है की करता, दुनिया दे भाव महाराज ने उल्टी गंगा वगाई, पर सतगुरां सीधी वगाई। सेवक नूं दात दिती सच्चे पातशाह ने। फिर साध संगत जी ये सेवा भावना बीबी भानी जी का वर मंगना ते गुरु अर्जन साहब जी महाराज नूं घर की वस्त घरे रहावै बचन कहे है भाई गुरदास जी ने। फिर गुरु अर्जन साहब जी महाराज नूं गुरियाई तख्त जिहड़ा सी गुरु रामदास साहब जी ने बख्शिश किया। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे मन दे अंदर ये जदों अवतार धारन की बाबत साध संगत जी जिक्र करन लगे हैं। संखेप ही महाराज जी का जीवन आपने प्यार नाल सरवण करना। जदों बीबी करमों ने बहुत ताना मारिया ते माता गंगा जी का दिल बहुत दुखिया। हजूर दे चरनां च बेनती की, महाराज आप दे दर तो सारा संसार ही झोलियां भरदा है, महाराज आप दे दासी दी भी झोली विच खैर पाओ। सतगुरां जी कहा की इच्छा है? महाराज सानू पुत्र दी दात बख्शो, सरीके ताना मारदे है। महाराज साहब जी ने आख्या गंगा ये दात तां फिर गुरु नानक साहब दे सेवक दे सकदे है। भावें कि सतगुरु जी दे कोल जिथे संसार दे जियां नूं दातां दई जांदे है, आपदे घर नहीं दात दे सकदे। नाले सतगुरु जी तां सब कुछ जानदे है, पर महाराज जी ने माता जी नूं
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਟੂਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਇਕ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧਵਜ ਵੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਉਸ ਰਥ ਤੇ ਹੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਧਵਜ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਾਗੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰ ਵਾਂਗੂ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕੋਈ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਭੈ ਕਰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਪੱਟ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀਆ ਏਡਾ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਰ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਐਡਾ महाराज ਦਾ शरीर ਦਾ ਡੀਲ ਡੌਲ ਸੀ, पर शरीर ਦਾ संतुलन महाराज घोड़े ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ बरकरार ਰੱਖਦੇ। सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने सज्जी रकाब दे भार हो करके, सूर नीवा हुंदा साध संगत जी, घोड़े तो वार मारना होवे ते सूर दे वार मारना बड़ा औखा है। सतगुरां जी ने सज्जी रकाब ते आपदे सारे शरीर दा भार सिट के घोड़े दे धौण दे केस जिहड़े सी खब्बी बाजू नाल पकड़ के इन्ना शरीर महाराज ने सज्जे पासे नूं लफा दिता कि सतगुरु जी ने भज्जे जांदे सूर दे लक दे विच भारी तेगे दा जदों भरवां वार कीता ना ते वो शरीर दफाड़ हो गया। महाराज दा तेगा धरती नूं छोह के उठिया, फिर ते हजूर ने गातरे कर लिया। भज्जे जांदे होए सूर नूं जदों दफाड़ कीता ते वेख के सिख दंग रह गए। ये सतगुरु जी दी जंगी विद्या दा साध संगत जी कमाल है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਿਵ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਰਨਾ, ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ कि साडे घर विच भी किसी नूं मान ना रहे कि असीं गुरु के हाँ। गुरु नानक साहब जी दात जिहड़ी है ना वो सिख बन के मिलदी है। ये ना समझ ले कोई कि मैं गुरु जी का परिवारक मैंबर वां, नहीं। सतगुरु जी कहंदे गुरु नानक साहब ने भाई विधि विधान ही ऐसा बनाया है जिहड़ा गुरु नानक साहब दे घर दे अंदर निमरता नाल झुकदा है, ओदियां झोलियां गुरु नानक साहब जी भर दिंदे आ। फिर आके माता जी दा बेनती करना ते बाबा बुढ़ा साहब ने आखना, माता जी मैं तां सेवक वां, गुरु साहब जी दे कोल सब दातां ने, आप सतगुरु जी मालक हन, आप सतगुरां दे चरनां 'च ही बेनती करो। जदों ये कह के मोड़िया, सेवकां ने माता जी दे कंन आवाज़ पाई कि तुहाडे रथ वेख के भाजड़ां पैण दा बचन कर चुके आ बाबा बुढ़ा साहब। माता जी ने शाम नूं परतना, गुरु अर्जन साहब जी दे चरनां 'च बेनती करनी, महाराज वरतां की लैना सी। महाराज भाजड़ा पैण दा बचन करता बाबा बुढ़ा साहब ने। हजूर हस पे सुन के सच्चे पातशाह। महाराज कहंदे बेखौफ हुंदे आ गुरु नानक साहब दे सेवक। ते गंगा तुसी गए किवें सी? दस्सिया महाराज इवें गए सी। हजूर कहंदे जदों गुरु नानक साहब जी दे घर सेवक बन के जाइए ना, फिर दात मिलदी है, गुरु के बन के ना जाओ। बाबा बुढ़ा साहब जी दे शरण विच जाना है ते निमाणे सिख वजों जाओ। उन्होंने गुरु नानक साहब जी की गुरमत पढ़ी है, कदे हो नहीं सकता कि तुहानू खाली मोड़ देणगे, पर तुहाडे जान च फर्क सीगा, तुसी गए नहीं सी गुरमत अनुसार। ते महाराज जी तो पूछया फिर हजूर किवें जाईदा सतपुरुषां दी शरण विच? महाराज कहंदे ने रथ ते चढ़ के ना जाओ, नंगे चरनी जाओ, अपने हथीं प्रशादा बनाओ ते बड़ी भावना नाल शरधा रख के जाके छकाओ ते फिर निमरता नाल बेनती करियो। फिर बाबा बुढ़ा साहब जी की कहणगे सानू आके दस्सिओ। सत बचन महाराज। खुद माता गंगा जी नंगे चरनी, गुरु महाराज जी दे महल, गुरु अर्जन साहब दे महल, जिन्हां नूं सारे सिख माता जी कह के सत्कार दिंदे, खुद बाबा बुढ़ा साहब जी आप जी नूं माता जी कहंदे आ, क्योंकि आप गुरु साहब दे महल हन। जदों नंगे चरनी जा रहे हैं, एक दासी नाल है, माता जी ने आप प्रशादियां दी गंढ चक्की हुई है, दासी दे सिर ते लस्सी दी चाटी चक्की हुई है, मिस्से प्रशादे बनाए है, कुछ प्याज ने नाल ते इउं लैके माता जी तुरे जा रहे। दोपहर हो गई, तकरीबन 20-25 किलोमीटर का फासला होवेगा अमृतसर साहब तो बीड़ साहब का। बाबा बुढ़ा साहब जी खेतों में काम कर रहे सी। सिखर दोपहरा डाढ़ी भुख लगी ते जदों दूरों आउंदियां होइयां तक्या, क्या कौन आ रहे है? क्या महाराज जी दे महल आ रहे माता गंगा जी। बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर यह दर्शाउणा सी कि निमरता होवे ते फिर किन्ना दिल दरबदा है। आख्या गुरु के महल आ रहे है, बिना रथ तो आ रहे है? हाँ बाबा बुढ़ा साहब जी नंगे चरनी आ रहे है। तो फिर बाबा बुढ़ा साहब जी आप अगों आंडी गए। ये नहीं कि उत्थे आप बैठे रहे है, अगों आंडी गए है।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਚੱਲਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਡਾਢਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਜ਼, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦਿਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਆਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਬਿਰਧ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਆਏ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਈ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ, ਸਾਫ਼ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਖੁੱਲੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੰਢੇ ਦੀ ਤੁਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਰਵਾਣਾ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਗਈ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਜਣਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਸ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਅਸਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦਾਈ ਦੀ ਹੀ ਸਦਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਪ ਛਡਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਸੱਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਖਡਾਵਾ, ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕਾ ਸੂਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲਣੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨੇ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ, ਇਉਂ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि गुरु रामदास साहब जदों ज्योति जोत समाए है ते छतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन कौ दे आयो। वो गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने गुरु नानक साहब जी का सिंघासन जिहड़ा सीगा हजूर ने शहीद होने तो पहला गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नूं बख्शिश कीता ते सतगुरां जी ने गुरु तखत दे उत्ते विराजमान होकर गुरियाई तखत दे उपर सतगुरां जी ने किहो जे वीरता दे बचन कीते, किहो जिहा सिखां नूं महाराज साहब जी ने उन्हां दा सहम दूर करन लई हुक्मनामे जारी कीते कि घोड़े ते शस्त्रां दी भेटा महाराज साहब जी ने मंगी, सिखां तो जवानियां दी भेटा मंगी सच्चे पातशाह जी ने। ते फिर इहो जी जवानां दी फौज गुरु हरगोबिंद साहब दी ताबिया इकट्ठी होई। वेख वेख के साध संगत जी दिल्ली तख्त कंबण लग पिया। महाराज ने फिर श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना करनी ते श्री अकाल तख्त साहब ते हजूर जिथे अज शस्त्र सुभाएमान हुंदे आ महाराज जी के गातरे ते उस चबूतरे विच सतगुरु जी बीर आसन ला के बैठिया करदे। महाराज दे हजूर ढाडी वारां दा गायन हुंदा। महाराज ने कायरता नूं नाश कर दिता। ये सतगुरां जी की सिक्ख्या पा पा करके पंजाब की नौजवानी इन्ना ज्यादा साध संगत जी अंगड़ाइयां लैण लगी कि जालम दे नाल भिड़ जाण दी ताकत प्राप्त हुई। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने सिक्ख्यावां सिखाइयां कि जिल्लत दी जिंदगी जीण नालों अणख ते गैरत दी एक दिन दी जिंदगी ही बड़ी धन है। ये सतगुरां जी दी ऐसियां महान सिक्ख्यावां कि माला फेरन वाले हाथ श्री साहबां दे कब्जियां ते चले गए। आप हजूर ने 2 श्री साहबां धारण कीतियां। फिर उत्थे निशान साहिब कायम ने मीरी ते पीरी दा। साध संगत जी जिहड़ा पीरी दा फकीरी दा निशान साहिब उच्चा है, मीरी दा महाराज छोटा रखिया है कि धर्म की पकड़ सदा राजनीति ते रहनी चाहिदी है। अफसोस कि अज राजनीतिक आपदा ही निशान उच्चा करी फिरदे है। ये सतगुरां ने सिक्ख्यावां सिखाइयां ने ते साडे पुरखियां दा इतिहास है कि मीरी ने वाहिगुरु पीरी ने मीरी नूं उत्थे जे कोई गलती कीती सी राजनीति ने ते फिर शेरे पंजाब नूं बन लिया सीगा अकाली बाबा फूला सिंह साहब ने, जो श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार सन, जिहड़े साध संगत जी पीरी ते मीरी दा दोनों दा प्रतीक महाराज ने तख्त साजिया ते सदा ही ये तख्त अकाल दा है ते जिहड़ा रब दा ही तख्त वै वो फिर हुकूमतां वाले तख्तां दे मालक जिहड़े आ सदा महाराज दे तख्त नूं चुनौती दिंदे आए है। सच्चे पातशाह जी महाराज दी जिहड़े साध संगत जी दिल्ली दे अंदर महाराज जी नूं बुलावा जहांगीर दा आउणा वो मैं केवल टूक मात्र ही संखेप मात्र दसदा जावांगा। फिर सच्चे पातशाह जी महाराज दा दिल्ली जाना गरीब नवाज नूं इस करके दिल्ली बुलाया सी कि इत्थे महाराज दी लोहाई करावांगा ते गुरु साहब दा नरादर करावांगा। पर जदों सतगुरु जी जहांगीर नूं मिलण वास्ते मजनू टिल्ले तो गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े ते चढ़े ना, नाल सिखां दी फौज चढ़ी ते दिल्ली दा आवाम अटारियां ते चढ़ चढ़ के वेखण लगा कि एडी शोभा ते जहांगीर बादशाह दी नहीं है। सच्चे पातशाह जी महाराज दे सीस ते झूलदी हुई कलगी, दागदा होया मस्तक ते प्रताप, पुछदे आ लोग ये किहड़े देश दे शहनशाह हन। सिख बड़े मान नाल दिल्ली दे सिख छाती ते हथ रख के कहंदे आ ये गुरु नानक साहब दा सेवा स्वरूप हन। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जा रहे है। जहांगीर ने सिजदे करने, सच्चे पातशाह दा प्रताप होर वधना, जिहड़े विरोधी सी जिहड़े गुरु घर दे नाल वैर करदे सी उन्हां दे दिल सड़ने। सतगुरां जी नूं जिहड़ी सी छड़यंत्र रच के ग्वालियर दे अंदर कैद कराउणा। सतगुरां जी ने 52 राजियां नूं भी समेत जिहड़ा सी बाहर निकलना, बंदी छोड़ सतगुरां दा नाम पिया। सारे भारत वर्ष दे अंदर ही महाराज दी जय जयकार हो गई। चंदू नूं सतगुरां जी ने मौत दे घाट लाहौर लिया करके उतारिया। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज एडा प्रताप भारत वर्ष दे अंदर छाया कि साध संगत जी काया ही कल्प कर दिती महाराज जी ने। शाहजहां बादशाह बनिया जहांगीर दे मरण तो बाद इन्हें सिखां वाल अपनी कैडी नगा कर लई। महाराज दा घोड़ा सिख जिहड़ा लैके आ रहे सी दो, इन्हें बड़ी जबरदस्ती खो लए। सतगुरां जी ने फिर उड़दा बाज पकड़ लिया। मुगल खान जिहड़ा सैलानी सी ओनू एक की बाज की गल हुंदी है, जे घोड़ा खोया सी उन्हें दसिया भी सी गुरु जी नूं जा रहे है घोड़े ते महाराज नूं भेंट करने है। उदों तो फिर हुकूमत दे नशे च खोले सी
ਤੇ ਬਾਜ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਡਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਏਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਇਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮੱਛਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮਸਲ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਸੈਲਾਨੀ 7,500 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ 7,400 ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਰਤੀ, ਕੇਵਲ 100 ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਝਬਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਕਰਮਚੰਦ ਦੀ ਅਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ 35,000 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਤ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੇ, ਸਮੇਤ ਕਰਮਚੰਦ ਦੇ ਤੇ ਸਮੇਤ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 30,000 ਸੈਨਾ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਕਾਬਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 75,000 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ 4,000 ਸੈਨਾ ਸੀ। 3,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, 1,000 ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੀ। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵੱਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾ ਬੇਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ 1,25,000 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 3,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1,500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੈਨਾ ਮਰ ਗਈ। ਉਹੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਗਰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਹਜੂਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ।
सच्चे पातशाह जी के चरणों च भाई बेनती करिए, महाराज सानू आप दी सिक्खी बख्शो गरीब नवाज, जिहो जिहा आपने उपदेश दिता कायरता नूं ते जड़ता नूं नाश करन वाला आप दी सिख कौम, महाराज सच्चे पातशाह आप दे उपदेश तो रहनुमाई लै करके औखड़े ते बिखड़िया पैंडियां विचों बाहर निकल सके। ये सच्चे पातशाह दे चरणों च भाई अरदास करिए।